রেকর্ড দিয়েছি, আমি তোমাদেরকে মিউট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি ক্লাসে ওকে স্যার প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি। I think this class will be helpful to you. Okay, I'll ask you, I will give the time for question, so just listen to me now. Okay. Okay. Somebody on chat. Okay. Today we'll learn the chapter 8, the universe. It's so important chapter regarding with our universe. And today see the universe, how our universe. কে লিখতেছো? মুছো বলেছি, it's not right. Okay, somebody is coming as well. Okay, this is the universe. We have one galaxy. In this universe there are so many galaxies. In the solar, we have so many solar systems, and our solar system is one of them. Okay, and we have the sun. The sun is the center of our solar system, and we have 8 planets. The planets are the 8 planets are the Mercury, the Venus, the Earth, the Mars, the Jupiter, the Saturn, the Uranus, and the Neptune. These are the 8 part of 8 solar system, the 8 part of this solar system. Okay, Earth, Venus, Mercury is the so closest to the Earth, and then Earth, Mercury is the so closer to the Sun, and the Earth is the third closer to Earth. Earth is the third closer to Sun. The difference between Sun and Earth is 15 lakhs kilometer. Okay, so let's see our solar system, our planet. In our planet, the sun in the middle, and other planets are moving around the sun with their definite orbit, and this is the Earth, and this is our solar system. Our solar system is a part of our universe. Okay, so now what is the findings of this rotation? Go to our next topic, the motion of Earth. Okay, I'm gonna asking some question. Do you understand this or not? Boys, do you understand the solar system, or do you understand the universe? yes sir Okay. Okay, ask me question, I'll answer you. Ask. Sir, the sun is in the middle, sir, and the other planets are moving orbit. Sir, ওখানে যে রেখাগুলো আছে স্যার, রেখাগুলো হচ্ছে অরবিট, ঠিক আছে? এই যে রেখাটা দেখতেছো ওইটাই অরবিট। ক্লিয়ার? স্যার প্লুটো প্ল্যানেটটা কোথায়? প্লুটো is a dwarf planet.
ওই Pluto is প্ল্যানেটটাকে not a planet but a dwarf planet. dwarf planet. প্লুটোকে আমরা প্ল্যানেটের মধ্যে আরে লস্ট প্ল্যানেট ওকে লস্ট প্ল্যানেট প্ল্যানেট ধরা হয় না। এখন তাহলে আমরা X and Vulcan also dwarf planet? আমরা NASA Pluto কে ইউনাইট সোলার সিস্টেমে 8 প্ল্যানেটস থেকে বাদ দিয়ে হ্যাঁ আমাদের এখন প্ল্যানেট 8টি প্লুটো বাদ পড়ে গেছে। হ্যাঁ এখন আমরা দেখব দ্য মোশন অফ আর্থ। ওকে লেট উই ওয়াচ আ ভিডিও। planets of the solar system, the Earth moves in two different ways. The earth moves in two different ways. One is called the rotation and another is called the revolution. And rotation is the movement of the earth around its axis, and the rotation for this rotation on the axis, the rotation is the movement of earth around its axis. It takes 24 hours or 23 hours and 56 minutes. So it moves, it complete one rotation or one cycle in a day or in 24 hours on its own axis. Is rotate for one day, and for this rotation, okay, I'm asking you the question, do you understand the rotation? মারশাদ বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু মারশাদ তুমি লিখতে চাচ্ছ কেন? ওকে তোমরা কি রোটেশনটা বুঝছো? Yes, Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা চুপ করো। রোটেশনটা হচ্ছে হ্যাঁ বলো I have a question. বলো Sir, I have a question. So we আয়ান মিউট কর পলিউশন হয়। প্রশ্ন বলো নয়েজ পলিউশন বলো প্রশ্নটা বলো। Sir, আমরা তো বই পড়েছি Earth's axis is tilted at 23.5 degrees. এটা তো একদম মিউট সোজা কর দেখাচ্ছে। নয়েজ পলিউশন। sometimes it changes. মিউট করো ভাই। শোনো, It is not 23.5 degree all time, but sometimes it changes. একজনকে বলতে ওকে ওকে আমি বলতেছি একজনকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলি বই যেটা পড়ছো ঠিকই আছে, এটা 23 ঘন্টা 56 মিনিট। একবার তার নিজ Sir, I have a question. ওকে Sir, বলো I have a question. বলো স্যার একটা সোলার সিস্টেমে স্যার একটা গ্যালাক্সিতে স্যার একটাই সোলার সিস্টেম থাকে নাকি মার্স স্যার আরো বেশি সোলার সিস্টেম থাকে? আরো অনেকগুলো। ওকে তাহলে দেখো সোলার সিস্টেম নিয়ে খুঁজে পাইছে নাসা। আচ্ছা আমি mute সবাইকে করেন। মিউট করে দিচ্ছি। আমি সোলার সিস্টেম মানে রোটেশনের কারণে কি হয় দিন ও রাত হয়। দেখো রোটেশনের কারণে কি হচ্ছে দিন ও রাত হচ্ছে। পৃথিবীটা যখন ঘুরতেছে, পৃথিবীটা ঘোরার কারণে সানলাইটটা এক পাশে পড়তেছে আরেক পাশে পড়তেছে না। তো যেই পাশে সানলাইটটা পড়তেছে ওই পাশে হচ্ছে সেহাজাত ডিস্টার্ব করো না, যেই পাশে সানলাইটটা পড়তেছে সেটাকে বলা হয় ডে, সেই দিক জায়গাটা আলোকিত হয় সেটা হয় ডে, আর যেই পাশে সানলাইটটা পড়তেছে না উল্টা পাটটা হয় নাইট। দেখো কিভাবে হচ্ছে, দেখো পৃথিবীটা তার এক্সিসে ঘুরতেছে, তো ঘোরার কারণে তার কি হচ্ছে আরেকটু পিছন থেকে আমরা দেখি যে সানলাইটটা পৃথিবীটা ঘুরতেছে, দেখো এই জায়গাটা কি হচ্ছে, যে জায়গাটা আলো পড়তেছে সেটা ডে আর যেখানে আলো পড়তেছে না সেটা কি নাইট। তাহলে এই রোটেশনের কারণে দিন ও রাত সংঘটিত হয়। তোমরা কি ক্লিয়ার দিন ও রাত কেন সংঘটিত হয়? আমি আশা করি তোমরা ক্লিয়ার। আমি কি প্রশ্ন তোমাদেরকে আনমিউট করি, দাঁড়াও। আচ্ছা রোটেশনের কারণে কিভাবে দিন ও রাত হয় তোমরা কি বুঝেছো? রোটেশনের কারণে কিভাবে দিন ও রাত হয় তোমরা কি বুঝেছো? আচ্ছা তাহলে আমি রিভলিউশনে যাই, রিভলিউশনে যাচ্ছি। ওকে ওকে আমি তোমাদেরকে মিউট করে দিচ্ছি।
ওকে বয়েস দেখো, তাহলে আমরা বলেছি there is two motion, one is rotation. The rotation is the movement of earth in its own axis in 23 hours and 56 minutes, but the revolution is the movement of earth around the orbit around the sun, not its own axis. It is the movement of orbit. It's called the revolution. So the স্যার orbit পৃথিবী সূর্যের কোন দিকে ঘুরবে স্যার? চতুর্দিকেই ঘুরে। ওয়েস্ট টু ইস্ট। ওকে তাহলে আচ্ছা স্যার, কথা বলবেন, আমি একটু সান পরে- কি স্যার নিজেও ঘুরে স্যার আর চারদিকেও ঘুরে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সানও ঘুরে, পৃথিবী কি করে সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। ক্লিয়ার? আচ্ছা দেখো, এই যে ঘুরে, এই যে রেভলিউশনটা পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে অরবিটে যেই মোশনটা হয় সেটাকে বলা হয় রেভলিউশন। রেভলিউশনটা কি হয় কত দিনে? 365 দিনে একবার হয়। তো 365 দিনে যে রেভলিউশনটা হচ্ছে সেটার কারণে পৃথিবীর কি হয়, সিজন চেঞ্জ হয়। দেখো পৃথিবীর যে অরবিটটা আছে, কোন অরবিটটা হচ্ছে এরকম, কখনো পৃথিবী কি থাকে সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকে। যখন সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকে তখন কি সূর্যের তাপ কম যায়, সূর্যের হিট কম পৌঁছার কারণে ওই জায়গাটা কি হয়, তখন হয় শীতকাল, শীতের দিন হয়। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? তারপর দেখো পৃথিবীটা যখন ঘুরে কাছাকাছি চলে আসে, দেখুন এখন কি চলে আসছে, পৃথিবীটা সূর্যের কাছাকাছি চলে আসছে। তো পৃথিবী যখন সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে তখন সেটাকে বলা হয় কি, তখন সেটা হয় সামার। পৃথিবী এবং সূর্যের দূরত্ব কম হওয়ার কারণে এখানে টেম্পারেচার অনেক হাই হয়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সেখানে কি হচ্ছে, অনেক বেশি টেম্পারেচারের কারণে সেখানে সূর্যের টেম্পারেচার বেশি, এখন সেটাকে বলি আমরা সামার বা গ্রীষ্মকাল। বুঝতে পারছো? তাহলে রেভলিউশন হচ্ছে পৃথিবী বা আর্থ সানকে কেন্দ্র করে কি করবে, তার অরবিটে যেই রোটেশন, যে মুভমেন্টটা হবে কত 1 ইয়ারে অর 365 ডেজে, সেটাকে বলা হয় কি রেভলিউশন। তাহলে তোমরা কি বুঝেছো রেভলিউশনটা? আচ্ছা আমি তোমাদেরকে আনমিউট করতেছি। ছেলেরা তোমরা কি রেভলিউশন বুঝেছো? আচ্ছা তাহলে তোমরা বুঝেছো কেন দিন, কেন সিজন চেঞ্জ হয়, কেন সামার হয়, উইন্টার হয়? বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা গুড বয়, গুড বয়। স্যার সিজনাল চেঞ্জটা যদি স্যার আরেকটু ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন স্যার ভালো হয়। আচ্ছা সিজনের চেঞ্জটা আরেকবার বুঝাচ্ছি, তাহলে তোমাদেরকে একটু মিউট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ মিউট করে আমি আরেকবার সিজন চেঞ্জটা বুঝাচ্ছি। ওকে 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 স্যার। ওকে আচ্ছা আমরা একটু ভিডিওটাকে টেনে দেখো। হ্যাঁ দেখো পৃথিবী কি করতেছে, আর্থ সানকে অ্যারাউন্ড করে কি করতেছে, একটা নির্দিষ্ট অরবিটে আর্থ মুভমেন্ট হচ্ছে কত দিনে, 365 দিনে। এখন আর্থের যে মুভমেন্টটা, রোটেশন, যে মুভমেন্টটা কি সূর্য সানকে কেন্দ্র করে যে রোটেশনটা হয়, যে মুভমেন্টটা হয় সানকে কেন্দ্র করে অরবিটে যে মুভমেন্টটা হয় সেটাকে বলা হয় কি রেভলিউশন। The orbital motion of the earth around the sun is called revolution. The orbit motion, this is called the orbit. This white line is called this white elliptical, this white circle is called the orbit. The movement, the motion of earth around the orbit is called the revolution. এই রেভলিউশনের কারণে দেখো এই যে অরবিটটা কোথাও চাপা কোথাও লম্বা, তো অরবিটটার এই আকৃতির কারণে পৃথিবী যখন এই মুভমেন্টটা হয় তার অরবিটে, কখনো পৃথিবীটা সূর্যের অনেক কাছে থাকে। দেখো এখন একটু সূর্যের কাছে আছে, কিন্তু একটু পরে দেখো সূর্যের থেকে দূরে চলে গেছে। হ্যাঁ তো যখন পৃথিবীটা এখানে ছিল তখন কি তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল, তখন এটা কি সিজন ছিল, সামার, গ্রীষ্মকাল, গরমের দিন, অনেক বেশি টেম্পারেচার। বুঝতে পেরেছো? আর অন্যদিকে দেখো পৃথিবীটা যখন দূরে চলে গেল তখন তার সূর্য হতে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে সূর্যের তাপ অনেক কমে গেল,
সূর্যের তাপ কমে গেলে তখন কি হবে? এটা শীতকাল হয়ে যাবে, উইন্টার। তোমরা কি ক্লিয়ার? এখন কি বুঝেছো? আমি তোমাদেরকে অ্যালাউ করতেছি আনমিউট করার জন্য। তোমরা কি বুঝেছো? Yes, sir. Yes, sir. বুঝছি স্যার। তোমরা তাহলে ক্লিয়ার আছো? মিউট করো। আচ্ছা দেখো, সিজন চেঞ্জের কারণে, হ্যাঁ বলো। I have understood. আপনার স্ক্রিন শেয়ারিং আমি পাচ্ছি না। স্ক্রিন শেয়ার সবাই পাচ্ছে, তুমি পাচ্ছ না কেন? ইন্টারনেট খারাপ। I understood. তোমার স্যার এটা কি স্যার স্প্রিং সিজন? I understood. ওকে ওকে বয়, যার পাচ্ছ না, আমার এখানে নেট ঠিক আছে, যে I পাচ্ছ না understood. এই আমি সাইলেন্ট করে দিচ্ছি, চুপ করো। ওকে আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। ওকে আচ্ছা দেখো, যারা স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছ না তাদের নেট স্লো, আমার এখানে নেট ঠিক আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে। দুই একজন যেটা দেখতে পাচ্ছ না ওইটা হচ্ছে ওই কারণে। হ্যাঁ, তো তাহলে দেখো সিজন চেঞ্জের কারণে এক এক সিজনে প্রকৃতি এক এক রূপ ধারণ করে। হ্যাঁ, কখনো শীতকাল, কখনো গ্রীষ্মকাল, কখনো এই যে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই সিজনের যে পরিবর্তন গুলো হয়, হ্যাঁ সেটা কিসের কারণে? এই পৃথিবীর আর্থের রেভলিউশনের কারণে। এই যে শীতকাল শুরু হয়ে গেল, ক্লিয়ার? বুঝেছো? তাহলে যে এই পৃথিবীর রোটেশনের কারণে কি হচ্ছে, আমরা আবার রিভাইজ করতেছি। রোটেশনের কারণ হচ্ছে দিন রাত। রোটেশন হচ্ছে ওন এক্সিসে যে মোশনটা হয়, রোটেশন ইজ কল্ড দ্য spinning motion of earth on its axis is called the rotation. The spinning motion of earth on its own axis, it's called the rotation. তাহলে রোটেশন হচ্ছে তার স্পিন মোশন অফ ইটস ওন এক্সিস, অরবিটে না, অরবিটেরটা না, জাস্ট নিজের জায়গায় একদিনে একবার অথবা 23 আওয়ার্স এন্ড 56 মিনিটসে একবার যে রোটেশনটা হয়, যে মোশনটা হয় স্পিন মোশন ওন এক্সিসে, সেটাকে বলা হয় রোটেশন। আর রোটেশনের কারণে কি হচ্ছে, দিন ও রাত হচ্ছে, এক পাশে দিন অপর পাশে রাত। দেখো এই যে পৃথিবী ঘুরতেছে, দেখো পৃথিবী ঘুরতেছে, এটা ডে নাইট হচ্ছে। হ্যাঁ, আর অপর দিকে তোমার এই যে রিভলিউশন, যে অরবিটে যে মোশনটা হয় বছরে একবার, সেটা যে 24 ঘন্টা একদিন, 24 ঘন্টায় বা রোটেশনের কারণে হচ্ছে দিন ও রাত। আর রেভলিউশনের কারণে হচ্ছে যে সিজন চেঞ্জ। 365 ডেজ অর 1 ইয়ারে যেই অরবিটে যেই মোশনটা হয়, যে মুভমেন্টটা হয়, সেটাকে বলা হয় রেভলিউশন। এবং ওই রেভলিউশনের কারণে হচ্ছে তোমার দিন ও রাত। রেভলিউশনের কারণে হচ্ছে সিজন চেঞ্জ, কখনো স্প্রিং, কখনো সামার, কখনো উইন্টার, কখনো অটাম। ঠিক আছে? তা কখন স্প্রিং হয়, কখন সামার হয়, কখন উইন্টার হয়, সেটা কিসের কারণে? জাস্ট অরবিটের মোশনের কারণে, রেভলিউশনের কারণে। সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব, আর্থ সান হতে আর্থের যে ডিস্টেন্সের কম বেশি হওয়ার কারণে কি হয়, স্প্রিং, সামার, অটাম, উইন্টার, এই সিজন চেঞ্জ গুলো হয়ে থাকে। ক্লিয়ার? তাহলে পৃথিবীর দুই ধরনের মোশন আছে, একটা হচ্ছে রোটেশন আর একটা হচ্ছে রেভলিউশন। আচ্ছা আমি তোমাদের কাছে আবার যাচ্ছি তোমাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য। তোমরা কি বুঝেছো? ক্লিয়ার? আরে একটা কথা। হ্যাঁ বলো বলো। আরে চুপ করো। এই রেকর্ড হচ্ছে ক্লাস, তোমরা কেউ ডিস্টার্ব করলে এটা কিন্তু আমি পরে পানিশমেন্ট দিতে পারবো। হ্যাঁ বলো বলো। আরে এইসব শব্দ কি করে? স্যার যে রেভলিউশনটা ওটা কি রোটেশনের স্পিডের জন্য হয় নাকি এটা আলাদা জিনিস? সেটা হয় তোমার, রেভলিউশনটা হয় যে এটা মানে প্রাকৃতিক ভাবে, ন্যাচারালি তোমার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে এটা হয়। বুঝতে পারছো? প্রাকৃতিক ভাবে এটা হয়ে থাকে, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরতে থাকে। The earth is moving around the sun. It's so natural. Okay. Then আর কোন প্রশ্ন? রোটেশন রেভলিউশনের উপর আর কোন ওকে কোশ্চেন বলো। তাই যে অ্যাক্সিস লাইন থেকে যে
নর্থ পোল আর সাউথ পোল 23.5 ডিগ্রি বাঁকা, ওটা কি কখনো চেঞ্জ হয় নাকি এরকমই থাকে সবসময়? সবসময় এরকমই থাকে, একটু বাঁকা, একটু বাঁকা, দেখো একটু বাঁকা। আমি যদি দেখাই, এটা কিন্তু সোজা না, একটু বাঁকা, একটু বাঁকা না? হ্যাঁ, এটা বাঁকাই চেঞ্জ থাকে। হয়। হ্যাঁ, আর বাঁকা হয় না। ওকে। তারপর একটু চেঞ্জ। তারপর বলো, প্রশ্ন বলো। তাহলে কি আমি মুনে চলে যাব? স্যার স্যার রাইট সাইডে বাংলাদেশ এশিয়া, এই জন্য এশিয়াতে একজন একজন বলো, আমি বুঝতে বাঁকা পারছি না। করলে সোজা যাবে। আচ্ছা, একজন একজন বলো। আমি তাহলে নেক্সট টপিকে যাচ্ছি, মোশন অফ মুন। ওকে স্যার। ওকে স্যার, ওকে। ওকে স্যার, নো প্রবলেম। লোল। ওকে, দেখো মোশন অফ মুন। দেখো, পৃথিবী যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে স্যার ঘুরে। ইউটিউবে ভিডিও দেখাইতেন। শোনো, পৃথিবী যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে, the earth moving around the sun, like this the moon moving around the earth. পৃথিবী যেরকম সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে, ঠিক তেমনি চাঁদ কি করে? চাঁদ কি করে? চাঁদ একটা অরবিট। কথা হচ্ছে, আমি মিউট করে দিচ্ছি। ওকে, দেখো, পৃথিবী যেভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে একটা অরবিটে। হ্যাঁ, এই আবার নয়েজ হচ্ছে। ওকে, পৃথিবী যেভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে তার নিজের অ্যাক্সিসে এবং অরবিটে ঘুরে, ঠিক তেমনি চাঁদ আবার পৃথিবীকে কেন্দ্র করে, হ্যাঁ, ঘুরতে থাকে তার একটা অরবিটে। সেটা কি বলা হয়? মোশন অফ দ্য মুন। মুন ইজ এ only satellite of earth. A satellite is an object that revolves around the planet. The planets are moving around the sun and the satellite moving around the planet. Earth is a planet and moon is a satellite. Moon revolves around the earth, and the moon rotates on its axis once every about 28 days. Every 28 days it completes one moving circle. Okay, the rotation of moon. Look, we know that the moon has no light. It collects light from the sun. The moon has no light. The moon does not produce its own light. Instead, it reflects the sun's light. Half of the moon is always lighted by the sun, but as the moon orbits around the earth, the area of the lighted side is facing the earth changes. These changes cause the phase of the moon. We can only see the lighted side of the moon. The darkest side we can't see because there is no light. When we see the full of the side lighted, this is called the full moon. Full moon, বাংলাতে বলে পূর্ণিমা। Okay, so this is the movement of the moon. Understand? আচ্ছা, আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। তোমরা কি বুঝেছো মুনের রোটেশনটা? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে এই চ্যাপ্টারে কি কোনো কানেকশন আছে? শোনো, আমি বলি, এই চ্যাপ্টারে কারো কোনো প্রবলেম আছে? বলো তো বাবা। পুরো চ্যাপ্টারে কোনো প্রবলেম আছে? থাকলে বলো, বলো, আমি আবার বলতেছি। এই কথা হচ্ছে, স্যার মুতাদি আওয়াজ করে। আচ্ছা, আমি এই মুতাদি স্যার কে জানে কি করে। আমদাদুল ভুইয়া। আচ্ছা, আমি আবার পুরো ক্লাসের একটা রিভিউ দিচ্ছি, সবাইকে মিউট করে। হ্যাঁ, স্যার ভুইয়া করতেছে, ভুইয়া। আচ্ছা, আমি আবার বলতেছি, দেখো, এই চ্যাপ্টারটা ছিল আমাদের ইউনিভার্স নিয়ে। আমাদের ইউনিভার্সে অনেকগুলো গ্যালাক্সি আছে, মিল্কি ওয়ে আছে। ওই গ্যালাক্সি গুলোর মধ্যে সোলার সিস্টেম একটা গ্যালাক্সি। হ্যাঁ, ওই সোলার সিস্টেমে সেন্টারটা হচ্ছে সোলার, দ্য সান। সেন্টারটা হচ্ছে সান। এই সান কি করতেছে? সানকে
কেন্দ্র করে যে প্ল্যানেট গুলো আমাদের সান সোলার সিস্টেমে 8টা প্ল্যানেট আছে। there are 8 planets। হ্যাঁ, এই প্ল্যানেট গুলো কি করে সানকে কেন্দ্র করে এটা প্রতিনিয়ত রিভলভ করতে থাকে, ঘুরতে থাকে। এই প্ল্যানেটস গুলোর মধ্যে আর্থ একটা প্ল্যানেট যেখানে মানুষের বসবাস আছে, যেটা সূর্য থেকে যেটার দূরত্ব হচ্ছে তোমার 15 lakhs kilometer। okay, it's about 15,000,000,000 okay kilometer, and the earth is moving around the sun, and there are two types of motion of earth. One is rotation. Rotation is the motion where the spinning motion of the earth on its axis, the spinning motion of the earth on its axis is called the earth's rotation. It's the motion is like the spinning top, the spinning top. If we use top, this own axis is rotate, and the rotation is performed, the rotation is done in every day, 23 hours and 56 minutes। okay, and then there is another type of এই হাত তুলছো, বলো কি বলতে চাও? যারা হাত তুলতেছো আমি সবাইকে করতেছি, মিউট করতেছি, বলো। হ্যাঁ, হাত তুলছো কেন বলো? স্যার মঙ্গল গ্রহ থাকতে পারবে? স্যার ওয়েনিং ক্রিসেন্ট মানে কি? বুঝি নাই। ওয়েনিং গিম্বাস। বুঝতেছি না কথাটা, ক্লিয়ার না। স্যার can people live in the Mars? ইমপ্রেশন বলছে ওয়েনিং ক্রিসেন্ট মানে কি? বলছে ওয়েনিং গিম্বাস। Sir, can people live in the Mars? শোনো, আমি বলি, এই যে আকৃতিটা আছে না, বাঁকা চাঁদ, এটাকে বলা হয় ক্রিসেন্ট। বুঝছো? বাঁকা অংশটা, চাঁদ একটা বাঁকা হয়ে যায় না? চাঁদ কিন্তু বাঁকা না, চাঁদ কিন্তু একটা ফুল বৃত্তের মতো। হ্যাঁ, কিন্তু লাইট বাঁকা হওয়ার কারণে যে বাঁকা অংশটা দেখা যায়, এটাকে বলা হয় ক্রিসেন্ট। বুঝছো? ওয়ার্নিং, বুঝতে পেরেছো? স্যার এগুলোর মিনিং কি? মিনিং হচ্ছে এই যে আকৃতিটা, সেটাকেই বলে ক্রিসেন্ট। বাঁকা চাঁদের হাসি বলে না বাঁকা চাঁদ, ক্রিসেন্ট মানে হচ্ছে কি বাঁকা চাঁদ। ফুল মুনটা না, ফুল একটা মুন কিন্তু তোমার ফুটবলের মতো, কিন্তু আমরা যখন নতুন চাঁদ উঠে নতুন একটা বাঁকা চাঁদ দেখি কিনা? ইয়েস স্যার। এই বাঁকা চাঁদটা হচ্ছে ওয়ার্নিং। স্যার সবাইকে স্যার সান আর মুনের সবাইকে মিউট করে দেন। হ্যাঁ, সান আর মুনের মধ্যে সরাসরি কোনো রিলেশন নাই। আমি বলি, সান আর মুনের মধ্যে এই নয়েজ বেশি, আমাদের আর নয়েজ বেশি হচ্ছে, আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, মিউট। আচ্ছা, শোনো, একজন প্রশ্ন করেছে সান আর মুনের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে কি? সান আর মুনের মধ্যে ঘোরার কোনো বা মুভমেন্টের কোনো সম্পর্ক নাই, বাট the moon has no light, it reflects the sunlight। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সেটা সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়, সূর্যের আলোকে সে রিফ্লেক্ট করে, সূর্যের আলোকে সে প্রতিফলিত করে। এবং এই কারণে চাঁদ কখনো ছোট হয়, কখনো ক্রিসেন্টের মতো হয়, কখনো ফুল মুন হয় অনেক বড়, কখনো বাঁকা চাঁদের নতুন চাঁদ হয়। হ্যাঁ, এটা কিসের কারণে? যে এক এক সময় সূর্যের আলো সে এক এক রকম পায়। তো সেও চাঁদ কি করে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। এখন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যখন চাঁদ ঘুরতে থাকে, তো চাঁদ যখন সূর্য এদিকে পৃথিবীর উল্টা দিকে চলে গেলে কি হয়? তো সে আর সূর্যের আলো পায় না, তখন সে আস্তে আস্তে কি হয়ে যায়? ব্ল্যাক হয়ে যায়। কখনো ব্ল্যাক মুন, কখনো ফুল মুন। এই যে চাঁদের বিভিন্ন রকম আলো হয়, সেটা কিসের মাধ্যমে? সূর্যের আলো থেকেই। সূর্যের আলোকে সে প্রতিফলিত করে থাকে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। ওকে, তোমরা কি বুঝেছো? চাঁদ এবং সূর্যের সাথে সরাসরি সম্পর্ক নাই, মুভিং অর রিভলভের কোনো সম্পর্ক নাই। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে, আর চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে। হ্যাঁ, but there is no relation of moving or between the sun and moon, but the moon has no light, the moon reflects the sunlight। okay, হ্যাঁ, আমি তোমাদের আনমিউট করতেছি, বলো কি বলতে চাও, হাত উঠাইছো, বলো।
হ্যাঁ বলো। Sir, can people live in the Mars? দেখো এই বিষয়টা হ্যাঁ it's not yet there is no chance to live in moon but মানুষ কি চাঁদে থাকতে পারে? scientists are trying এই পারে একজন বলো একজন তুমি বলো তো দেখো নাই মার্সে পানি পাওয়া গেছে। আমি বলি অনেক একজন প্রশ্ন করেছো মার্সে মানুষ বাঁচতে পারবে কিনা বা থাকতে পারবে কিনা এখনো এর সম্পর্কে কোনো বাঁচার সম্ভাবনা নাই ওখানে থাকতে পারে না তবে সায়েন্টিস্টরা নিয়ে গবেষণা করতেছে যেন মানুষ থাকতে পারে আচ্ছা তারপর বলো পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব 15 লাখ না পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব 21 সালের 19 অক্টোবর মার্চে স্যার মার্স চাঁদের দূরত্ব Sir, আমাদের Sir, is there any possibility of crashing any planets of the solar system? no there is no probability of crashing because every planet moving around its own axis own orbit আর হোমওয়ার্ক কোথায় জমা দিব? every orbit is হোমওয়ার্ক কি? আচ্ছা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি দেখো প্রত্যেকটা অরবিটই আলাদা দেখো কেন ক্র্যাশিং কই জমা দিব? কোনো ক্র্যাশিং এর সম্ভাবনা নেই দেখো প্রত্যেকটা অরবিট দেখো আলাদা Sir, is there any possibility of crashing an asteroid in Earth or other planets? দেখো আমি যদি স্যার কোনো পসিবিলিটি না থাকে স্যার তাহলে তো স্যার অনেক বছর আগে একবার একটা অ্যাস্ট্রয়েড পড়েছিল দেখো প্রত্যেকটা নিজস্ব অরবিটে ঘুরতেছে একটা অরবিট আরেকটা অরবিট থেকে অনেক আলাদা প্রত্যেকটা নিজস্ব অরবিটে ঘুরে অরবিট গুলো আলাদা তাই ক্র্যাশিং হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝতে পারছো তাহলে ক্র্যাশিং হওয়ার সম্ভাবনা নাই যেহেতু প্রত্যেকটা আলাদা অরবিটে ঘুরতেছে এক কথা বলে আচ্ছা এখন আসো তোমাদের এইচডব্লিউ তোমার আজাইরা প্রশ্ন এই কথা হবে না স্যার মিউট রাখেন আচ্ছা এইচডব্লিউ গুলো দিচ্ছি স্যার মার্সের ডিসটেন্স কত বলতে চান ওকে তোমাদের স্যার সবাইকে মিউট করে দেয় মিউট করে দিয়েছি আচ্ছা দেখো তোমরা এই চ্যাপ্টারের অন্যান্য প্রশ্নগুলো শিখবে দেখো প্রশ্ন অনেক কম আছে হ্যাঁ ডেসক্রিপটিভ শর্ট কোশ্চেন আর হচ্ছে পুট ইন দা মার্ক গুলো শিখবে আর ডেসক্রিপটিভ প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে ঠিক আছে এইচডব্লিউ হচ্ছে 1 আর 2 শিখবে আর 3 কি খাতায় লিখবে 3 খাতায় লিখবে ঠিক আছে সবগুলো শিখে ফেলবে ক্লিয়ার 3 খাতা আমি চেক করব নেক্সট ক্লাসে আমি আবার খাতা চেক করব ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি তোমাদেরকে আনমিউট করি আমার ক্লাসের অল্প সময় বাকি আছে আর 1-2 মিনিটের মতো ওকে তাহলে আজকের এইচডব্লিউটা কি বুঝেছো ব্রড কোশ্চেন গুলো লিখবে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এইচডব্লিউ বুঝেছি আচ্ছা ওকে এই কই আসিফ সৈয়দ আসিফ চৌধুরী আসিফ কই বলেন স্যার ইয়েস স্যার বলেন কোথায় তুমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না স্যার আমি হোমওয়ার্ক করেছিলে গত ক্লাসে ইয়েস স্যার ওই ম্যাথ হোমওয়ার্ক করেছি ম্যাথ হোমওয়ার্ক না সায়েন্স হোমওয়ার্কের কথা বলতেছি আচ্ছা হ্যালো স্যার প্রিয়ম কই প্রিয়ম স্যার আপনি আমাদের জন্য একটু সায়েন্স গ্রুপ খুলেন ভালো কথা স্যার আপনি একটা সায়েন্স গ্রুপ খুলেন স্যার ওই গ্রুপে আমরা সবাই হোমওয়ার্ক সাবমিট করব আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি আমি একটা সায়েন্স গ্রুপ খুলতেছি ওই গ্রুপে তোমরা সবাই হোমওয়ার্ক সাবমিট করবে ভালো করছো আগে দিন আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা ছবি তুলে সাবমিট করে দিবা গ্রুপটা খুলে দেন আচ্ছা দিবেন না স্যার এইটা খুলে আমাদের জন্য ভালো হবে আপনি চেক করে দিবেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি গ্রুপটা তোমরা অ্যাড করে দিবা ওকে তারপর সবাই বল আনমিউট করে দেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজকেই খুলতেছি বাবা কোশ্চেন আছে স্যার বলো কোশ্চেন বলো কথাই তো অনেক কাজ
কোশ্চেন বলো, কোশ্চেন বলো আমি শুনতেছি। স্যার গ্রুপ খুলে খালি সায়েন্সের না স্যার, ম্যাথ আর সায়েন্সের খুলেন হ্যাঁ স্যার। ম্যাথ আর সায়েন্স, আমার যতগুলো ক্লাস আছে সবগুলো। জমা দিলে তো যা আগে দিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে, আমি গ্রুপ খুলবো। আমার গ্রুপে ক্যাপ্টেনকে প্রিয়ম আমি তোমাকে অ্যাড করব, তুমি বাকিদেরকে অ্যাড করে দিও। হ্যাঁ ঠিক আছে প্রিয়ম। স্যার বুঝি না, আবার বলেন। প্রিয়ম শুনতেছো তুমি আমাকে? ইয়েস স্যার শুনতেছি। আমি বলতেছি প্রিয়ম আমি গ্রুপ খুলে তোমাকে অ্যাড করে দেব, তুমি বাকিদেরকে অ্যাড করে দিও। হ্যাঁ ওকে স্যার, সমস্যা নাই, করে দিব। আচ্ছা তুই আমারে অ্যাড করে দিস। আচ্ছা ঠিক আছে বাবারা, আজকে স্যার, এই পর্যন্তই। আমাদের আরেকটা চ্যাপ্টার বাকি আছে, শুধু ওইটা পড়লে হাফ ইয়ারলি সিলেবাস শেষ হবে। স্যার এসডব্লিউ কি ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনস ডেসক্রিপটিভ লিখবে এবং বাকিগুলো শিখবে। হ্যাঁ বাকি প্রিয়ম আমাদের সবাইরে অ্যাড ওকে করিস। স্যার ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই।